આ લોકોને જાણે કાયદાની કોઈ ડર જ નથી એવી રીતના દોઢ બે કલાક બાંધીને માર્યા અને માર્યા એવા માર્યા કે બિચારાની હાલત ખૂબ ગંભીર છે, આઈસીયુમાં દાખલ છે। એને લાગી આવતા એણે પોતે ઝેરી દવા પણ પીધી છે। જો એ ખેડૂતને આવનારા દિવસોમાં કંઈ થશે, સંપૂર્ણ જવાબદારી આ જીનના માલિકોની હશે। આ જીનના માલિકો જે પણ છે, જેણે પણ આ કૃત્ય કર્યું છે, એમના પર કાયદેસરની કાર્યવાહી હમણાં કરવામાં આવી છે, પણ હળવી કલમો નાખવામાં આવી છે અને માત્ર 3 જણના નામ છે। તો વિડીયોમાં સ્પષ્ટ દેખાય છે 15 થી 20 લોકો એને મા બેનની ગાળો બોલે છે, જાતિ વિશે ગાળો બોલે છે અને ઢોરમાર મારે છે। તો બધાના નામો દાખલ કરવામાં આવે, રાયોટિંગ દાખલ કરવામાં આવે અને આ લોકો પર જો એટ્રોસિટી એક્ટ અંતર્ગત પણ કાર્યવાહી કરવાની થાય તો કરવામાં આવે એવી અમારી માંગણી છે। જો દિન 5માં આ લોકોને યોગ્ય ન્યાય નહીં મળશે તો અમે હજારોની સંખ્યામાં સંખેડા ખાતે ફરી ઉપસ્થિત થઈશું અને અમે ન્યાયની માંગ કરીશું। આજે અમે ખેડૂત આગેવાનો બધા છે જ, પણ આવનારા દિવસોમાં એનાથી પણ મોટી સંખ્યામાં અહીંયા અમે હાજર થઈશું। જો પોલીસ સંતોષકારક કાર્યવાહી નહીં કરશે તો આવનારા દિવસોમાં એ જીનનું લાયસન્સ રદ કરાવવા માટે અને જીન બંધ કરાવવા માટે પણ અમે આગળ આવીશું। છોટાઉદેપુર જિલ્લાના સંખેડાના હાડોદમાં ખેડૂતને થાંભલાથી બાંધીને મારવાની ઘટના સામે આવી છે। ત્યારે જાહેરમાં થયેલા અપમાનને સહન ન કરી શકતા ખેડૂતે ઝેરી દવા ગટગટાવી હતી। ત્યારે આ દવા પી લેતા ખેડૂતને સંખેડા હોસ્પિટલ પર લઈ જવાયા હતા। ખેડૂત અને તેમનો પુત્ર સંખેડાના જગદંબા જીનમાં કપાસ વેચવા આવ્યા હતા। ત્યારે જગદંબા જીનના માલિક અને તેમના માણસોએ ખેડૂતને માર્યો હતો। પુત્રની સામે જ પિતાને ઢોર માર્યો હતો, જે બાદ પિતાને લાગી આવતા નજીકમાં આવેલા દુકાનેથી જ જંતુનાશક દવા લાવી જીનના કમ્પાઉન્ડમાં જ ગટગટાવી હતી। ત્યારે આ મામલે પોલીસે જીન માલિકના પુત્ર અને મજૂરો સામે ફરિયાદ પણ નોંધાવી છે। આ સમગ્ર મામલે એએસપી ગૌરવ અગ્રવાલે પ્રતિક્રિયા આપી છે। સાંભળો તેમણે શું કહ્યું। ये आज संखेड़ा पुलिस स्टेशन में कल के बनाव जो यहाँ पे जिन हांडोद गांव के ये जो जिन है यहाँ पे बना था, उसके चलते दिनेश भाई बारिया ने फरियाद दी है। उसने फरियाद में जो जिनके मालिक हैं उनके लड़के और उसके कुछ मजदूरों के विरोध में दी है। उन्होंने मजदूरों का नंबर या नाम कुछ नहीं बताया है, तो पुलिस सीसीटीवी देख रही है, उसमें कितने लोग हैं। हमने कुछ मजदूरों को डिटेन भी किया, उनसे पूछताछ चल रही है। जो बाकी के मजदूर हैं उनको सीसीटीवी के थ्रू पहचानना, और दूसरी टीम हमने भेजी है उन लोगों को लेके आने के लिए। और रितेश भाई का लड़का जो जिनके मालिक का लड़का है, जिसके विरुद्ध में फरियाद दी गई है, उसको भी पुलिस लेके आ रही है, उसकी भी तलाश जारी है। और जो अफवाहें फैलाई जा रही है कि फरियाद नहीं हुई है, वो गलत है। फरियाद हो चुकी है और फरियाद मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी की हुई है, और पुलिस अपनी पूरी कायदेसर कार्रवाई कर रही है, और जो आरोपी है उनके साथ कड़काई से डील किया जाएगा। इसमें BNS 115, BNS 126 और सेक्शन 54 ऑफ BNS उसके तहत FIR दर्ज हुई है। इसमें 115 में ये सामान्य मारामारी का गुना है, और 126 में किसी को रॉन्गफुली रिस्ट्रेन करना, क्योंकि उसमें वीडियो में देखा गया है कि उनको बांधा गया है, उसके चलते 126 में। और 54 में एक साथ मिलके जो लोग गुनाहित कृत्य करते हैं उसमें फरियाद हुई है। नहीं, ये जो गुनाह हुआ है CCI के अधिकारियों के विरुद्ध में नहीं हुआ है। जो बनाव था जिनके मालिक थे उनके साथ झड़प हुई, जो खेडूत हैं उनके दिनेश भाई बारिया, उनके लड़के के साथ मालिक की झड़प हुई। तो इसमें CCI के जो अधिकारी हैं उनका कोई लेना देना नहीं है, वो इस मैटर से कुछ भी संबंध नहीं है। उनके विरुद्ध में फरियाद लेने का या उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का कोई सेंस बनता नहीं है। मामला ऐसा था कि जब वो अपना लेके आए, कपास लेके आए यहाँ पे, तो उनको जो भाव दे रहे थे उनको समझ नहीं आया, तो उन्होंने बोला इसको बाद में अपने जो ज़्यादा भाव है दूसरी जिन में जाके बेचते हैं। तो उन्होंने बोला कि अभी मजदूर बिजी हैं, आगे पीछे बहुत 10 ट्रक की लाइन लगी हुई है, ये लाइन खत्म होने के बाद हम आपका भर देंगे। लेकिन जो खेडूत था, उसका लड़का जो यहाँ पे उपस्थित था, इस बात के चलते उन दोनों के बीच में लड़ाई हुई। फिर जो जिनके मालिक हैं हितेश भाई, उनके साथ भी मारामारी हुई, धक्का मुक्की हुई। इसी बीच में जो उनका लड़का हितेश भाई का लड़का भी आ गया था बीच में, और जो खेडूत है जिसने फरियाद दिया है वो भी यहाँ पे आ चुके थे। तो इसी बीच में चलते चलते फरियाद हुई थी। इसमें CCI ऑफिसर्स या किसी का कुछ लेना देना है नहीं। ये जो मामला है खेडूत और जिनके मालिक के बीच में हुआ है, और जो मजदूर बीच में इन्वॉल्व थे उनके बीच में है। हाँ, तो जिन मालिक को भी लेके आया जा रहा है और उनके लड़के को भी लेके आया जा रहा है। तो जिन मालिक भी अगर फरियाद देते हैं तो हम उनकी फरियाद भी लेने को तैयार हैं। उसमें CCTV फुटेज में लोग 5-7 लोग दिख रहे हैं, लेकिन कितने लोग इन्वॉल्व थे, कितनों ने एक्चुअल में किया है,
वो अभी वेरीफाई करना बाकी है। सीसीटीवी फुटेज का भी वेरिफिकेशन बाकी है। जो लोग बांधते हुए दिख रहे हैं हम लोग उनको उठा के लाए हैं और जो कुछ लोग बाकी है उनको भी उठा के ला रहे हैं और पूछताछ चल रही है कि कौन कौन इन्वॉल्व थे। उसके बाद ही हम आपको पूरी जानकारी दे पाएंगे, लेकिन फरियाद रजिस्टर हो चुकी है। अभी तक 4 लोगों का अटकायती ले लिया है, बाकी लोगों को हम लेके आ रहे हैं। बड़ी संख्या में उसके लिए प्रिपरेशन ये है कि जो हमारा स्टाफ है हमने उसका पूरा बंदोबस्त रखा हुआ है। संखेड़ा पुलिस स्टेशन का जो स्टाफ है, उसके बाद हमने नसवाड़ी पुलिस स्टेशन से, बोडेली पुलिस स्टेशन से भी स्टाफ को बुलाया है कि कुछ बनाव ना बने। तो हमारी तरफ से पूरी तैयारी है और खेडूतों का जो कंसर्न है कि उनकी फरियाद नहीं है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमने उनकी फरियाद ले ली है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि इस अफवाह के चलते खेडूत लोग को कुछ आंदोलन करते हैं या कुछ करते हैं वो गलत है, क्योंकि हमने कायदेसर कार्यवाही की है और आगे हम लोगों को पकड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। आपकी बात सही है, लेकिन जो फरियादी है खुद फरियादी ने बोला कि वो लोग खुद ही फरियाद देना चाहते थे, इसलिए पुलिस ने आगे से जाके फरियाद नहीं करी और फरियादी ने फिर सुबह 10 बजे आके फरियाद दी है, तो हमने सुबह 10 बजे फरियाद ले ली है। ये फरियादी का खुद का कहना था कि फरियाद उनको ही देनी है, इसलिए पुलिस ने आगे से पहल करके फरियाद खुद से नहीं ली है। આ સમગ્ર ઘટનાની જાણ થતાં આમ આદમી પાર્ટીના દેડિયાપાડાના ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવાએ હોસ્પિટલમાં પીડિત ખેડૂત પિતા પુત્રની મુલાકાત લીધી, સાથે સાથે ઘટના સ્થળની અને પોલીસ સ્ટેશનની પણ મુલાકાત લીધી હતી અને તેમણે પણ આ સમગ્ર મામલે પ્રતિક્રિયા આપી છે. સાંભળો તેમણે શું કહ્યું. ગઈકાલે હાંડોદ સંખેડા તાલુકાના જે જીન છે હાંડોદ ખાતે જગદંબા, તેના માલિકો દ્વારા ખેડૂત જ્યારે કપાસ નાખવા માટે આવ્યા હતા અને એની ભાવની વાત કરી હતી, ત્યારે એમની સાથે એમને એમના પુત્રને બાંધીને જે ઢોરમાર મારવામાં આવ્યો છે એના વિરોધમાં આજે અમે આસિસ્ટન્ટ એસપી શ્રીને સંખેડા ખાતે મળવા માટે આવ્યા છે. ત્યારે અમારી માંગણી છે, સરકારે સીસીઆઈ સેન્ટર અહીંયા ઊભા કર્યા છે અને સીસીઆઈથી ખરીદી નથી કરતા, આ લોકો વેપારી ભાવ પ્રમાણે ખરીદી કરે છે. સીસીઆઈનો ભાવ આ વર્ષનો કપાસનો 7,470 છે, એની જગ્યાએ માત્ર 6,800, 6,900, 7,000 આપીને ખેડૂત સાથે ખેડૂતને છેતરીને ખેડૂતનું શોષણ કરવામાં આવે છે. ત્યારે ભાવ પણ મળે, સાથે સાથે આ વિસ્તારમાં જે પણ ખેડૂતો છે એને સ્થાનિક ખેડૂતોને આ જીનનો સીસીઆઈના ભાવનો લાભ મળવો જોઈએ. એની જગ્યાએ મહારાષ્ટ્રની ગાડીઓ અહીંયા ટ્રકોને ટ્રકો ખાલી થઈ જાય છે, તો એ ખાલી કરવામાં આવે છે ને અહીંના ખેડૂતોને હવા વધારે છે, ભીની છે, ફલાણી છે, ઢીકણી કરીને આ લોકો ભાવ કાપી લે છે. અને જે પણ ગઈકાલે ખેડૂતો સાથે બનાવ બન્યો છે એ ખૂબ જ નિંદનીય ઘટના છે. આ લોકોને જાણે કાયદાની કોઈ ડર જ નથી, એવી રીતના 1.5-2 કલાક બાંધીને માર્યા અને માર્યા એવા માર્યા કે બિચારાની હાલત ખૂબ ગંભીર છે. આઈસીયુમાં દાખલ છે. એને લાગી આવતા એણે પોતે ઝેરી દવા પણ પીધી છે. જો એ ખેડૂતને આવનારા દિવસોમાં કંઈ થશે, સંપૂર્ણ જવાબદારી આ જીનના માલિકોની હશે. આ જીનના માલિકો જે પણ છે, જેણે પણ આ કૃત્ય કર્યું છે, એમના પર કાયદેસરની કાર્યવાહી હમણાં કરવામાં આવી છે, પણ હળવી કલમો નાખવામાં આવી છે અને માત્ર 3 જણના નામ છે. તો વિડીયોમાં સ્પષ્ટ દેખાય છે 15 થી 20 લોકો એને મા બેનની ગાળો બોલે છે, જાતિ વિશે ગાળો બોલે છે અને ઢોરમાર મારે છે. તો બધાના નામો દાખલ કરવામાં આવે, રાયોટિંગ દાખલ કરવામાં આવે અને આ લોકો પર જો એટ્રોસિટી એક્ટ અંતર્ગત પણ કાર્યવાહી કરવાની થાય તો કરવામાં આવે, એવી અમારી માંગણી છે. જો દિન 5માં આ લોકોને યોગ્ય ન્યાય નહીં મળશે તો અમે હજારોની સંખ્યામાં સંખેડા ખાતે ફરી ઉપસ્થિત થઈશું અને અમે ન્યાયની માંગ કરીશું. આજે અમે ખેડૂત આગેવાનો બધા છે જ, પણ આવનારા દિવસોમાં એનાથી પણ મોટી સંખ્યામાં અહીંયા અમે હાજર થઈશું. જો પોલીસ સંતોષકારક કાર્યવાહી નહીં કરશે તો આવનારા દિવસોમાં એ જીનનું લાયસન્સ રદ કરાવવા માટે અને જીન બંધ કરાવવા માટે પણ અમે આગળ આવીશું. આ મામલે તમારું શું કહેવું છે અમને કોમેન્ટ કરીને જણાવજો. દેશ, દુનિયા અને ગુજરાતના તમામ સમાચારો માટે જોડાયેલા રહો વાઇબ્સ ઓફ ઇન્ડિયા સાથે.